पसंद की मैंने की है शादी। मैंने ज़िद की थी अपने माँ बाप से। उन्होंने कहा भी तू हर चीज़ तुहाडी पूरी करांगा, तू टेंशन ना लै किसी गल दी भी। तू कहंदा कोई गल नहीं, मैं जिवें भी है ना तैनूं जित्थों भी लिया के देवां हर चीज़ पूरी करांगा तेरा। इकट्ठे रखना रैंदी ठीक है, नहीं तां फिर छड्ड दो फिर। बस ताने मारदियां सी भरजाइयां भी, मां प्यो भी गल्लां करदे सी। तैनूं ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਘਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘਰੋਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ नहीं है मेरे को, मैं कित्थे जावांगी इस तो बाद फिर कितना देर रखेगी मैनू आंटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला आफ़िया नामी बहन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक गांव से है। और ये अपने गांव से अच्छे भले घर था इनका, अच्छी अमीर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। और ये इनकी जो शादी होती है वो इनके फुफ्फो के बेटे से इनकी शादी होती है। इनसे पूछते हैं कि ये लव मैरिज की इन्होंने या अरेंज थी, और ये अपने घर से क्यों भागी हैं, अपना घर छोड़ने की वजह क्या थी, और आज ये हमारे साथ लाहौर में बैठी हुई हैं और लाहौर में ये किसके पास रह रही हैं और कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, ये सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आफ़िया बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक इलाके से है, तो आपकी जब शादी हुई है, ये आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी कैसे लव मैरिज? जी। मैं मेरी फूफी का बेटा है ये, अच्छा। और पसंद की मैंने की है शादी। मैंने ज़िद की थी अपने माँ बाप से। ये अमीर थे, हम अमीर लोग थे, ये गरीब थे। जिधर आपकी शादी हुई है वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, आप अमीर फैमिली थे। जी। अच्छा, आपके घर वालों को आपने बताया कि इतराज़ था, वो नहीं थे चाहते इधर शादी, उसकी वजह क्या थी? बस वो गरीब थे ना इसलिए, हम अमीर थे तो इसलिए माँ बाप मेरे नहीं राज़ी थे। वो कहते नहीं करना वहाँ। तो मैंने ज़िद की, मैंने कहा यहीं मैंने करना है शादी। मतलब आपने ज़िद करके उधर शादी करवाई। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई उधर, ठीक है, आपके घर वाले आपकी ज़िद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, तो उसके बाद आपकी शादी के बाद आपके मामलात कैसे रहे और डिवोर्स की वजह क्या बनी? 2 माह गुज़रे हैं अच्छे। तो उसके बाद मैंने ज़िद की, जैसे मैं अपने घर में रहती थी ऐसे मैंने किया। मैं कहती थी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चीज़ की ज़िद करती थी मैं। क्या क्या डिमांड करती थी आप? बस यही अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना, जैसे मैं अपने घर में रहती थी। तो वो कहते थे नहीं हम इतने नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम तुम्हारी हर चीज़ पूरी कर सकें। मतलब उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। उसने कहा जो है इसमें गुजारा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने नहीं, मैं जैसे पहले थे अपने माँ बाप के घर ऐसे मैं रहना चाहती हूँ। अच्छा, जो आपका फूफो का बेटा था, ज़ाहिर बात है आपकी लव मैरिज थी, तो जब आप शादी से पहले उसने भी कुछ ख्वाब दिखाए होंगे, तो क्या कहता था आपसे? जी यही कहता था, मैं जैसे तुम यहाँ रहती हो वैसे मैं रखूँगा वहाँ भी। तो मतलब हर ख्वाहिश पूरी करेगा। जी जी यही कहा था। तो तो फिर मैं बाद में शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई? पता नहीं जी, वो बहुत माड़े थे ना, मतलब मतलब गरीब घर था। जी जी बहुत गरीब थे। जब आपने शादी की तो तब आपको नज़र नहीं आया कि वो गरीब घर था, तो आपने शादी ही क्यों की? हाँ जी, मैनू बस प्यार ਸੀ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। मतलब आप प्यार में थी, आपको नहीं समझ आई उस टाइम? हाँ जी, बस उन्होंने प्यार ते बस वार किया। मैं कहा चलो हर चीज़ पूरी करनी है मेरी। तो उसके बाद जब आपका ये सारा कुछ हो गया, 2 माह गुजर गए, तो ये लड़ाई झगड़े किस वजह से शुरू होते रहे? आपकी सास का रवैया आपके साथ कैसा था और डिवोर्स कब हुई? हाँ जी, बस यही मैं जिदा करती सी, बस मैंने हर शय चाहिए पूरी। तो नहीं सी पूरी करना चाह, कहते नहीं सी हिम्मत है। मेरी सस मैंने लड़ती सी मेरे नाल, ते बंदा मेरा भी मेरी साइड लैंदा सी, पर वो कोशिश पूरी करदा सी, पर नहीं इन्ना हो सकिया उन्हां कोलों। ते इस गल्लों सस मेरी भड़काना शुरू करता मेरे बंदे नूं, ते आपस च लड़ाई झगड़े पै गए। ते बस 3-4 महीने लंघे बस। ते मैं लड़ के अपने माँ प्यो को चल गई। हाँ जी, मैनूं लैण गए सी फिर मेरे मियाँ। मैं उन्होंने कहा भी मेरे माँ प्यो ने मैनूं ये गल कही भी तू उन्होंने क्या लैदा मैनूं करना। मैं उन्होंने जिद की मैं लैदा रखोगे तुसीं फिर मैं जानी हाँ, नहीं तो फिर मैं बैठी इत्थे ठीक है। फिर तो उन्होंने कहा भी नहीं मेरे को इन्ना कुछ है नहीं, मैं तेनों कितना रखांगा, लैदा तेरा खर्चा नहीं पूरा कर सकता मैं। तो मैं नहीं फिर आई, मैं कहा ठीक है तुसीं हो, फिर वापस आ गए सी। फिर मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਲਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ? ਬਸ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਘਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘਰੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਮਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਵਾਂਗੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਾਂ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵੋਰਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਰਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आप घर से भागी हैं, तो घर से भागने का जो ज़ेन है ये कैसे बना आपका? ਬਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ। मतलब जब प्रेगनेंसी का पता चला? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਏ ਫੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। अच्छा, लाहौर दाता साहब आ गए? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ बैठे तुसी किथे सी, दरबार दे अंदर या बाहर? ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ते बीबी उत्थे की लैन आई? ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ, ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਮਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ? 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਸਾਂਭ ਲਏਗੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਆਂਟੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼, ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਰੱਖੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਲੰਘਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜੀ ਹਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਦਾ, ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਲਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਹੀ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਪਾਰਲਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇ तो ठीक है, मैं शादी कर लाँगी, अच्छे मिल गए। तो जी नाजरीन, 21 साल आफिया की सारी कहानियाँ आपने सुन ली है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आर्जी तौर पे लाहौर में रह रही हैं, किसी फैमिली के साथ रह रही हैं, गुजारा कर रही हैं, और डिलीवरी का इनका बहुत सेंसिटिव इशू है। ज़ाहरी बात है, उन्होंने जिधर रह रही हैं एक बार चेकअप करवा दिया, लेकिन नाजरीन मेडिसिन वगैरह का और डिलीवरी का काफ़ी ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो नाजरीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प की जाए, ताकि इनको डिलीवरी का कोई मसला ना बने और अपना मेडिसिन वगैरह जो है ये ले सकें। और नाजरीन इनका कहना है कि जो शख्स इनकी डिलीवरी में मदद करेगा, इनको रहाइश का बंदोबस्त करके देगा, तो उसके साथ ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं और उसके साथ ये पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है 21 साल एज कोई ज़्यादा एज नहीं होती, पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ पीछे पड़ी हुई है। तो नाजरीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।